چھوٹا قد عام طور پر بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کا قد چھوٹا ہو۔ معاشرے کے اندر چلنا پھرنا دشوار، لوگ ایک دوسرے کو باتیں کرتے ہیں کہ چھوٹے قد کا کوئی فلاں۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ یہ 3 قسم کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کا قد نہیں بڑھتا۔ ایک کانسٹیٹیوشنل ہے، یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل ڈیلے ہے، مثال یعنی کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدرتی طور پر اس کا قد بڑھنے میں ابھی لیٹ ہے۔ دوسرے نمبر پر جینیٹیکلی، اگر کسی کے والدین کا قد چھوٹا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی اولاد کا قد بھی چھوٹا ہوگا۔ تیسری جو اس کی مین ریزن ہے وہ کسی بھی ڈیزیز کی وجہ سے ہے، یہ کوئی ایسی ڈیزیز ہو گئی ہے جس کی وجہ سے شارٹنیس کا مسئلہ بن گیا ہے، اس کا قد نہیں بڑھ پایا۔ گروتھ ہارمونز کی ڈیفیشنسی کی جو کمی ہے اس کو پورا کرنا بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ باقی جو ہڈیوں کی مقدار ہے یا ان کی ہائٹ ہے یا ان کی گروتھ ہے، یہ جسم کے حساب سے بڑھتی ہے، اس کو زبردستی بڑھایا نہیں جا سکتا، لیکن اس کے لیے کوشش ضرور کی جا سکتی ہے کہ اس قد کو تھوڑا سا بڑا کرنے کی کوشش کی جائے۔ عام طور پر جو لڑکوں کا قد ہے وہ 12 سے لے کر 16 سال تک میڈیکلی، اور لڑکیوں کا جو قد ہے وہ 11 سے لے کر 14 سال تک کی عمر کے اندر ہائٹ گروتھ ہوتی ہے، جو مکمل طور پر پوری ہو کر اس کے بعد اس کی گروتھ نہیں ہو سکتی۔ یہ میڈیکلی معاملہ ہے، میڈیسن سے اس کا علاج بھی ممکن ہے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں تاج محمد ہومیو کلینک، میں ہوں ڈاکٹر اسحاق احمد رانا۔ آج کا ٹاپک ان لوگوں کے لیے براہم ہے پوری زندگی احساس کمتری میں گزار دیتے ہیں۔ انہوں نے یا ان کے والدین نے ان کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے نہ سوچا ہے نہ ٹریٹمنٹ کروانے کی کوشش کی ہے۔ جی، میری مراد ان لوگوں سے ہے کہ جن کے بچوں کی ہائٹ مکمل طور پہ نہیں بڑھ پاتی، ان کے بچوں کی مکمل طور پر ہڈیوں کی گروتھ نہیں ہو پاتی، اور ان کا قد ایک عام انسان سے چھوٹا رہ جاتا ہے، مکمل طور پر ان کے قد میں اضافہ نہیں ہو پاتا۔ تو ایسے لوگوں کا جو قد ہے وہ 3 بیسک ریزن ہے، 3 مین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسانی قد میں اضافہ نہیں ہوتا۔ پہلا جو مسئلہ ہے وہ کانسٹیٹیوشنل گروتھ ڈیلے ہے، یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل گروتھ ڈیلے ہم اس چیز کو بولتے ہیں کہ قدرتی طور پر اس کا قد جو اس کی ایج تھی اس کے حساب سے نہیں بڑھا، کچھ عرصے بعد اس کا قد بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ قدرتی طور پر قد کے بڑھنے میں ڈیلے ہو جانا۔ دوسرے نمبر پر قد کیوں نہیں بڑھتا، وہ جینیٹیکلی ہے۔ اگر کسی کے والدین کا قد چھوٹا ہے تو ان کے بچوں کے اندر بھی جینیٹیکلی قد کا چھوٹا ہونا پایا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے ہو، لیکن جینیٹیکلی یہ چیز بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر کوئی بھی ایسی ڈیزیز جس کی وجہ سے اس کا قد بڑھنے کا جو عمل ہے وہ رک جائے۔ اب جو قد بڑھنے کا عمل رک جاتا ہے اس میں چیز کیا کار فرما ثابت ہوتی ہے؟ جو گروتھ ہارمون ڈیفیشنسی ہے اس کی کمی ہو جاتی ہے۔ مکمل طور پر قد نہ بڑھنا کسی ڈیزیز کی وجہ سے، اس سے مراد کہ گروتھ ہارمون ڈیفیشنسی کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے اس کا قد مکمل طور پر نہیں بڑھا۔ عام طور پر والدین کو چاہیے کہ اگر ان کے بچوں کا قد جو میڈیکلی ایک ایج بتائی گئی ہے کہ جس ایج کے اندر بچوں کا قد مکمل طور پر بڑھتا ہے، لڑکیوں کا جو قد ہے وہ 11 سے لے کر 14 سال کی عمر میں، اور جو لڑکوں کا قد ہے وہ 12 سے لے کر 15 سال تک کی عمر تک قد بڑھتا ہے۔ اس کے بعد جو گروتھ ہے قد بڑھنے کی وہ مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد قدرتی طور پر صرف ان کا قد بڑھ سکتا ہے جو قدرتی طور پر ڈیلے ہوا ہے، اس کی آپ میڈیسن استعمال کروا کر قد بڑھانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 کازز تھیں جس کی وجہ سے انسان کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ چھوٹا قد، اس کا جو علاج ہے، جو ہم فوڈ ٹریٹمنٹ اس کو کروائیں گے وہ یہ ہے کہ بینز کا استعمال، یعنی کہ جو بیج ہوتے ہیں ان کا استعمال زیادہ کروایا جائے، چکن کا استعمال زیادہ کروایا جائے، کیونکہ چکن کے اندر پروٹین وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں، وائٹامن B12 موجود ہوتا ہے،
थायामीन उसके अंदर मौजूद होता है। ये 3 चीज़ें जो चिकन है उसके अंदर पाई जाती हैं। आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ये इस्तेमाल करवाएं। अगर उनको हेल्दी डाइट देंगे तो उनकी जो बोन्स हैं, चूँकि चिकन के अंदर विटामिन के भी पाया जाता है, विटामिन के अंदर जो हमारी प्रोटीन है वो भी पाई जाती है, इसके अलावा उसके अंदर कैल्शियम की भी मिकदार पाई जाती है। लिहाजा ये सारी चीज़ें जो हैं ये बोन्स को मजबूत करती हैं, उनकी ग्रोथ में मदद देती हैं। लिहाजा बच्चों को हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करवाएं ताकि उनके कद की जो नशोनुमा है वो मुकम्मल तौर पर हो सके। इसके बाद जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन पत्तों वाली सब्जियां हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं। दही का इस्तेमाल करवाएं उनको। इसके अलावा पोटैटोज़, इसके अलावा एग्स के अंदर भी विटामिन डी वाफर मिकदार में पाया जाता है, ये इस्तेमाल करवाएं। अगर आप शुरू से बच्चों को हेल्दी डाइट देंगे, हेल्दी डाइट से बच्चों की जो नशोनुमा है वो मुकम्मल तौर पर होती रहेगी और आपको छोटे कद का सामना नहीं करना पड़ेगा। लिहाजा जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनमें आप बच्चों को तमाम चीज़ें इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा एक बड़ी अहम चीज़ है जो सिट्रस फूड है हमारे। सिट्रस फूड क्या होते हैं? जिनके अंदर विटामिन सी की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है। मिसाल के तौर पर संतरा है, और आजकल के दौर के अंदर लेमन जो है वो इजीली अवेलेबल होता है, उसके अंदर विटामिन सी और न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। लेमन जूस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह आपके बच्चों का कद मुकम्मल तौर पर जो उनकी ग्रोथ होनी है वो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर होगी। अगर आप ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको फूड ट्रीटमेंट के हवाले से, ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने इस्तेमाल करवाएं। हाइट ग्रोथ यानी कि छोटे कद के मरीज़ों के लिए जो हाइट ग्रोथ का फार्मूला है, इसके लिए सबसे पहले आप जो मेडिकली टेस्ट करवाएंगे वो HGH टेस्ट होता है, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का टेस्ट होता है। आप ये टेस्ट करवाएंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो हाइट इसके इम्यून सिस्टम के अंदर जो उसकी कमज़ोरी आ रही है वो इस टेस्ट के ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं कि इसकी हाइट में इजाफा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हार्मोनल टेस्ट के बगैर आप आइडिया नहीं लगा सकते कि बच्चों की हाइट का मामला हड्डियों की वजह से है या हार्मोन्स की वजह से है। आप हार्मोन्स का टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। हाइट शॉर्टनेस यानी कि छोटा कद, इसका जो नेचुरल लॉ ऑफ क्योर यानी कि होम्योपैथिक तरीका इलाज के अंदर इलाज बनता है, इसकी बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है एक, जिसको सोमोट्रोफन के नाम से याद किया जाता है। और ये मेडिसिन जो है ये सिंथेटिक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, यानी कि अगर किसी के अंदर हार्मोन की कमी हो गई है जिसकी वजह से कद नहीं बढ़ रहा, आप ये मेडिसिन उसको प्रॉपर इस्तेमाल करवाएं। 10 ड्रॉप इसके सुबह और 10 शाम में गुड पानी के अंदर डाल के, और जो मैंने डाइट बताई है आपको वो सारा डाइट इस्तेमाल करें। बाकी इस हवाले से थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेज हैं वो इंशाल्लाह हम फिर किसी वीडियो में आपको बताएंगे कि शॉर्टनेस के लिए जो एक्सरसाइजेज हैं वो क्या हो सकती हैं, जिनकी वजह से जिस्म के अंदर खिंचाव पैदा हो और जिस्म की जो बोन्स है, हड्डियां हैं, वो खुलना शुरू हो जाएं। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ख़ास तौर पर जिनका कद छोटा कुदरती तौर पर रह गया उनको शेयर करें, ताकि वो जो एहसास कमतरी में मुब्तला हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो एक बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी। लोगों को सदका जारिया समझ के इस वीडियो को सेंड किया करें कि अगर किसी को मसला हुआ वो आपकी इस वीडियो को देखने से अगर अपना ट्रीटमेंट कर लेता है या करवा लेता है तो इंशाल्लाह आपके लिए भी सदका जारिया है, हमारे लिए भी सदका जारिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने कीमती सवालात और राय हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें। किसी भी बीमारी के मुताल्लिक़ मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप करें या कॉल करें, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर आगाही फराहम की जाएगी। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। डॉक्टर साहब मराना को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।